فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Namun sebelum kita lanjutkan, setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-10 yang kemarin sudah kita baca. Tafadhal. Ya Rabbi ya Rabbi mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghadiya bil haramin fa anna yustajabu lahu wa Muslim. Fa anna yustajabu lidzalik wa Muslim. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bil mursalin. Qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara ar-rajulu fi safar ash'at akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghadiya haram wa malbasuhu haram wa ghadiya haram fa anna yustajabu lahu wa Muslim. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Inna Allah wa'malu salihan kulu min tayyibati thumma dzakara ar-rajula apa? Yutilu safar asas alwar yamudu apa? Yadaihi apa? Yamuddu yadaihi ila sama' ya Rabbi amatamu haramun amasabu haramun wa malbasu haramun wa jadi haram fa anna fa anna istajabu lidzalik atau fa anna istajabu lah, enggak masalah. Rawahu Muslimun. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Irfa' sautak. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi
وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه حرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Apa? Naam. Tafadhal. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشهد أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal, tafadhal. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يحب الا طيبا ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين قال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل فيه السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Tafadhal. Layak balu. Layak balu. Ulangi bismillah. Santai aja. Yutilus safar. Wa mat'amuhu Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجلا يطير سفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. نعم تفضل. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. نعم تفضل. Naam, hadis pertama, tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kita masih berada pada penjelasan hadis yang ke-10 mengenai anjuran dorongan agar kita memakan dari makanan yang halal, meminum dari minuman yang halal, berpakaian dari pakaian yang halal, dan agar kita pun mencari penghasilan yang halal. Karena itu semuanya adalah sebab dikabulkannya doa. Karena termasuk sebab penghalang doa, makan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram, berpakaian dari pakaian yang haram, kemudian mencari pekerjaan pun penghasilan yang haram. Itu semuanya sebab penghalang doa. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ammal qawlu al-khabithu, adapun ucapan yang jelek, fa innallaha yarudduhu wa yabghaduhu. Adapun ucapan yang jelek maka Allah Subhanahu wa taala menolaknya dan membencinya. Minal kadhibi, baik berupa kedustaan, bohong, dusta, wal ghibah, menghibai, itu ngerumpi, membicarakan orang lain tanpa ada unsur yang syar'i, wan namimah, dan juga mengadu domba. Namimah, mengadu domba. Naqlul kalam bainan nas ala jihadil ifsad, yaitu menukilkan ucapan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam rangka untuk merusak hubungan keduanya. Itu namanya mengadu domba. Apa maksudnya? Itu termasuk ucapan yang jelek. Wasyatmi itu caci maki atau menghina, wal qauli zur, dan ucapan yang palsu yang tidak benar, wasyahadatiz zur, dan persaksian yang palsu. Na'am barakallahu fikum. Itu semuanya termasuk ucapan yang jelek yang harus kita menghindarinya. Jangan suka bohong atau suka menghibai. Lah terus hukumnya bagaimana? Membicarakan kelompok sesat atau dai yang sesat, apakah termasuk ghibah? Bukan. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim bahwasanya ghibah itu ada kalanya diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum, namun tidak dinamakan ghibah secara syariat. Paham ya? Seperti membicarakan kejelekan ahlu bidah wad dhalal. Orang hizbiyun, orang ahlu bidah seperti ini. Atau kelompok sesat jamaatut tabligh, jamaat tabligh seperti ini. Atau kelompok sesat Ikhwan Muslimin seperti ini, itu bukan ghibah, diperbolehkan.
Bahkan termasuk apa? Termasuk perkara yang sangat besar, termasuk abdul jihad, termasuk jihad yang lebih besar adalah menjelaskan kebatilan ahlu batil. Mahum insyaallah ya. Nah, itu bukan ghibah, itu diperbolehkan. Dan terkadang ada ghibah sendiri itu ada yang diperbolehkan. Contohnya dalam rangka untuk apa? Persaksian. Nah, barakallahu fikum. Aslinya antum ngomong si fulan itu kepalanya botak, kakinya pincang, hidungnya pesek, itu enggak boleh aslinya. Jelek-jelek kayak gitu. Tapi kalau antum dalam bab persaksian melihat pencurinya sifatnya seperti itu, kemudian antum dijadikan saksi di hadapan apa? Polisi, kantor polisi. Bagaimana pencurinya? Oh, pencurinya ciri-cirinya Pak, pencurinya itu bajunya warnanya hitam misalkan. Kemudian kepalanya botak, hidungnya pesek, kakinya pincang misalkan. Nah, ini kan menyebutkan kejelekan orang lain, aib orang lain. Nah, di sini dalam rangka persaksian diperbolehkan. Karena apa? Dia dimintai untuk persaksian, jadi saksi bagaimana ciri-ciri pencurinya. Paham maksudnya? Yang dilarang itu menyengaja. Si fulan itu gayanya kalau setoran hadis lancar tapi hidungnya pesek misalnya. Paham ya? Itu termasuk mengejek, masuk dalam ghibah kalau orangnya enggak ada. Dzikraka akhaka bima yakrah, menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia membencinya. Paham ya? Seperti itu. Dihindari ghibah, namimah, syatm, mengejek. Bapakmu itu tukang jual tempe misalkan. Nah, hati-hati. Jangan suka ejek mengejek ya. Hindari barakallahu fikum. Na'am. Atau persaksian yang palsu. Demi Allah, madunya ini kulaannya enggak boleh sekilonya 50.000 misalkan. Dia berani sumpah palsu sumpahnya. Padahal kulaannya cuma sekilonya 15.000. Itu contoh aja, contoh. Paham ya? Contoh sumpah palsu seperti itu juga haram hukumnya. Paham ya? Jadi lebih baik terang-terangan jujur. Kalau harus nyebutkan, enggak nyebutkan pun enggak dituntut. Antum misalkan kulaannya 50.000, lah kok untungnya kok 100.000, enggak masalah, boleh. Paham ya? Tapi kalau dituntut menyebutkan yang jujur. Paham ya? Kulaannya ini 50.000. Itu kalau harus menyebutkan. Tapi kalau enggak harus menyebutkan, enggak dituntut untuk menyebutkan. Tapi yang berbahaya yang sumpah palsu tadi. Demi Allah, wallahi, demi Allah, palsu. Nah, ini kulaannya enggak boleh sekian, tapi cuma 10.000 ada asalnya. Contohnya aja seperti itu. Jadi sumpah palsu termasuk apa? Ucapan yang khabith. Wa jamil aqwal al-khabithah, dan seluruh ucapan-ucapan yang jelek. Wasyirk, dan juga seluruh kesyirikan. Wal kufur, dan kekufuran. Kulluha aqwalun khabithatun, semuanya adalah ucapan-ucapan yang jelek. La tartafi'u ila Allah azza wa jalla wa la tuqbalu, itu semuanya tidak akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima. Jadi kalau tutur kata yang jujur. Antum tadi dari mana? Dari toko sebelah. Ya sebelah ini beneran, bukan toko pojok yang jauh sana itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan apa? Jangan barakallahu fikum membikin semacam apa? Tauriah. Paham ya? Tauriah yang tujuannya untuk mengelabui si penanya tidak pada tempatnya. Jangan. Barakallahu fikum. Tanya, "Tadi ke mana?" Toko sebelah. Ya sebelah itu. Paham ya? Yang ma'ruf itu. Yang sebelah yang sana, yang toko pojok jauh sana itu. Nah, Allahu musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat berikutnya. Kulluha aqwalun khabithah la tartafi'u ila Allah azza wa jalla wa la tuqbalu. Semuanya adalah ucapan-ucapan yang jelek yang tidak terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima. Qauluhu la yaqbalu illa thayyiban. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah taala tidak menerima kecuali yang bagus, yang baik. At-thayyibu min kulli syai', yaitu apa? Intinya adalah sesuatu yang baik dari segala sesuatu. Mau makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, yang baik itu semuanya Allah Ta'ala cintai. Sesuatu dikatakan baik manakala halal diantaranya. Apa maksudnya ya? Halal. Karena sudah kita lewati antara halal dan baik itu apa? Saling melengkapi. Sesuatu yang baik ada sesuatu yang halal, dan sesuatu yang halal pasti baik. Apa maksudnya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Sudah kita lewati kemarin pembahasannya. Yakhruju bidzalika ma kana khabithan, keluar dengan segala sesuatu yang baik tersebut adalah sesuatu yang khabith, yang jelek. Fa innallaha jalla wa ala yarudduhu wa la yaqbaluhu, maka Allah Subhanahu wa taala menolaknya dan tidak menerimanya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan segenap kaum mukminin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada segenap para rasul. Fadalla ala annal mursalin wal mu'minin
ma'muruna wa manhiyun. Ini menunjukkan bahwasannya para rasul saja dan segenap kaum mukminin sama-sama diperintahkan dan sama-sama dilarang. Jadi larangan dan perintah tersebut sifatnya umum. Paham ya? Sifatnya umum. Karena syariat, pembebanan syariat yaitu pembebanan ibadah itu umum atau tidak? Umum, berlaku untuk manusia dan juga jin. Dalilnya mana? Naam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Umum, jin juga masuk, manusia. Paham ya? Karena apa? Karena pembebanan syariat ini sifatnya umum. Orang kufar itu sendiri aslinya mereka juga kena khitab ini. Perintah untuk sholat aslinya. Cuman mereka sholatnya enggak diterima sampai mereka mau berislam, beriman. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Oleh karena itu sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ketika mereka berada di neraka Saqar, "Nama salakakum fis saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa? Apa yang bikin engkau terjerumus dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan, "Dulu kami bukan orang-orang yang salat. Kami dulu bukan orang-orang yang salat." Ini menunjukkan bahwasanya kufar saja meyakini. Paham ya? Mengakui bahwasanya mereka bukan orang yang salat. Dan salat mereka pun kalau seandainya masih dalam keadaan kekufuran tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai mau menganut ajaran Islam. Nah, berikutnya. La annahum yaf'aluna aw yaqulun syai'an min tilqa'i anfusihim. Bukan berarti mereka mengerjakan sesuatu, berkata sesuatu yang sumbernya dari hawa nafsu atau jiwa-jiwa mereka sendiri. Aw min mustahsanati 'uqulihim, atau berucap berbuat sesuai dengan apa yang dianggap indah akal mereka. Bukan itu. Wa innama yaf'alun ma yu'marun wa yatrukun ma nuhu anhu. Hanya saja mereka itu kaum mukminin, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka meninggalkan apa yang telah dilarang. Na'am barakallahu fikum dari mereka. Qala Allah azza wa jalla, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ini ayat pendek dihafal ini. Sering muncul ayat yang menunjukkan apa? Mutaba'ah. Ayat yang menunjukkan apa? Wajibnya mutaba'ah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan seluruh apa saja yang Rasulullah bawa kepada kalian ambillah, kerjakanlah. Dan seluruh apa saja yang Rasulullah larang kepada kalian tinggalkanlah semaksimal mungkin. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahum insyaallah. Nah, ayat ini ayat apa? Ayat yang menunjukkan wajibnya apa? Mutaba'ah. Nah, barakallahu fikum, wajibnya mengikuti syariat dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahum ma'murun wa manhiyun min qibalillahi jalla wa ala. Maka mereka diperintahkan dan dilarang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan dan perintah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum kullahum ibaduh, karena mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah. Fala yasbiqunahu bil qaul, maka mereka tidak diperbolehkan mendahului ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yataqaddamuna baina yadayillahi wa rasulih, dan tidak boleh juga mereka berani atau mereka mendahului ucapan Allah dan Rasulnya biqaulin aw fi'lin. Maksudnya mereka tidak pula diperbolehkan untuk mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya baik dengan sebuah ucapan maupun perbuatan. Seperti itu. Wa innama yattabi'una al-awamira wa fala yaf'aluna illa ma amara Allah bih. Dan hanya saja mereka mengikuti perintah-perintah, maka mereka tidak mengerjakan kecuali apa yang Allah telah perintahkan kepadanya. Wa la yatrukuna illa ma nahallahu anhu, dan mereka tidak meninggalkan suatu perkara kecuali apa yang Allah telah larang darinya. Li'annahum ibadun, dikarenakan mereka adalah hamba-hamba Allah. War rusulu ibadun, dan para rasul juga hamba-hamba Allah. Wal malaikatu ibadun, dan para malaikat juga hamba-hamba Allah taala. Cuman bedanya kalau manusia itu masih memiliki hawa nafsu. Paham ya? Tapi kalau para malaikat semuanya suci. Dalam artian semuanya hamba-hamba yang taat, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari apa? Dari apa? Dari cahaya, dari an-nur. Para malaikat. Oleh karena itu enggak ada malaikat yang bermaksiat. Semua perintah Allah taala mereka taati. Mereka mengerjakan seluruh yang diperintahkan. Dalilnya mana? Antum? Para malaikat mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepadanya. Enggak pernah berbuat maksiat.
Ingat enggak? La ya'suna Naam, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalilnya sangat mudah dihafal. Ya enggak? La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, itu sifatnya para malaikat. Mereka enggak pernah berbuat maksiat, enggak pernah menolak bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan bahkan apa? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, para malaikat. Na'am barakallahu fikum. Adapun hamba-hamba selain para malaikat tentunya na'am barakallahu fikum tidak maksum dari kesalahan kecuali para nabi dan rasul. Na'am. Walau kanu bimanzilatin 'azimatin wa jalalati qadrin. Walaupun mereka berada di atas kedudukan yang tinggi dan kemuliaan keberadaannya, lakinnahum ibadun, akan tapi mereka masih hamba-hamba yattabi'una awamir Allah Subhanahu wa taala, yang mereka masih mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali kita kita tinggalkan. Jangan. Kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menetapkan sebuah syariat, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid, mau tidak mau kita harus sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Enggak boleh mencari pilihan yang lain. Tidak boleh mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Mau tidak mau harus sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami mendengar. Dalilnya mana larangan tersebut? Apa? Faqad dalla. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara kemudian dia justru mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Paham ya? Itu enggak pantas, enggak layak. Kok seperti ini ya? Kenapa bisa seperti ini? Nah, dia mencari pilihan yang lain sesuai dengan hawa nafsunya. Haram. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sumber keberuntungan, sumber keberhasilan, sumber kesuksesan dunia dan akhirat adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan beruntung dengan keberuntungan yang sangat luar biasa, besar. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Kata beliau di sini, qala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan segenap kaum mukminin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada segenap para rasul. Summa dzakara syahid wad dalil 'ala dzalik. Kemudian setelah itu menyebutkan intinya, syahidnya dan dalil mengenai hal tersebut. Fallahu amara al-mursalin biqaulihi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan segenap para rasul dengan firman-Nya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Perhatikan baik-baik ini, wahai segenap para rasul, makanlah oleh kalian dari sesuatu yang baik. Makanan-makanan yang baik, yang thayyib, yang halal, dan beramalah amalan salihah. Suatu amalan tidak dikatakan saleh, suatu amalan tidak dikatakan saleh sampai kapan? Sampai terpenuhi padanya dua syarat. Apa dua syarat itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian sesuatu makanan atau minuman dikatakan makanan itu baik, minuman itu baik kalau halal. Mahfum insyaallah ya, kuncinya itu dipegang baik-baik. Naam. Jadi enggak harus mewah, makanan yang baik itu enggak harus mewah. Minuman yang baik juga enggak harus mewah. Pakaian yang baik pun enggak harus mewah. Intinya apa? Halal. Paham ya? Halal. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Qaulu ta'ala kulu minat thayyibat. Firman Allah Subhanahu wa taala, makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik, ay minal halal, ya kan? Yaitu dari yang halal. Makanan yang halal itu banyak sekali.
Makanan yang hasilnya dari apa? Nah, barakallahu fikum, sesuatu yang halal itu banyak sekali. Nah, tidak harus mewah tadi ya. Bisa mungkin makan tempe atau tahu, atau yang lainnya, intinya halal. Paham maksudnya ya? Nah, tapi makanan-makanan yang haram justru juga banyak pula. Nah, ada yang dinaskan dalam Al-Qur'an seperti daging babi, bangkai, darah, paham ya? Sebutkan dalam As-Sunnah seperti apa? Daging anjing, paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau hewan yang bertaring, atau nah barakallahu fikum, na'am al-fuwaisiqah. Al-fuwaisiqah itu al-fawasiqul khams, hewan 5 hewan fasik. Itu juga haram dimakan. 5 hewan fasik itu apa saja sebutkan? 5 hewan dijuluki dengan hewan yang fasik karena sukanya merusak seringnya dan membuat apa? Keributan hewan tersebut, dan terkadang membahayakan juga. Nah, 5 hewan fasik itu apa saja? Sebutkan. Ular, tikus, hewan rajawali, elang. Elang sama rajawali mirip ya. Terus apa lagi? Kalajengking, akrab. Paham ya? Dalam riwayat yang lain sebutkan juga apa? Nah, barakallahu fikum, ya semacam gagaknya mirip. Paham ya? Intinya apa? Intinya itu 5 hewan fasik yang haram untuk dimakan. Karena apa? Kaidahnya apa kaidahnya? Kenapa kok jadi haram dimakan? Karena hewan itu diperintahkan untuk membunuh. Apa kaidahnya? Kullu ma umira bi qatlih hurrima. Kullu ma umira bi qatlihi hurrima akluhu. Apa tadi Abdurrahman? Naam, artinya apa? Setiap apa saja yang diperintahkan untuk dibunuh diharamkan untuk dimakan. Nah, ini kaidah ini. Setiap hewan apa saja kok diperintahkan untuk membunuh, itu haram untuk dimakan. Paham ya? Nah, sebaliknya, kullu ma nuhiya an qatlihi hurrima akluhu. Sebaliknya, setiap hewan yang dilarang untuk membunuh itu juga haram dimakan. Namun itu kaidahnya ya. Nah, barakallahu fiikum, itu penting sekali. Jadi antum makan kalajengking enggak boleh bikin sop kalajengking itu. Paham ya? Enggak boleh ya. Namllahu musta'an. Atau misalkan yang lainnya, menangkap tikus di sate misalkan. Haram. Sangat disayangkan ya, salah satu pemimpin Majelis Tafsir Al-Qur'an, MTA, JIS, jaringan Jamaah Ingkar Sunnah, mengatakan cindil itu halal. Cindil, tahu cindil antum? Cindil itu anak tikus. Jadi ibunya ada, mboknya tikus, mboknya cindil tikus, itu haram kan? Haram, karena termasuk faisiqah. Kok cindilnya anaknya halal? Kalau masalah halal itu halal saja, tapi siapa yang mau makan? Kita bahaskan bukan masalah yang mau makan atau tidak, halal atau haram, kata dia halal. Cuman siapa yang mau makan katanya? Kita katakan mau makan atau enggak mau makan haram. Apa maksudnya ya? Induknya faisiqah. Induknya termasuk hewan fasik, tikus. Allahul musta'an. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kita tergiring, tertipu dengan apa? Majelis-majelis yang dikenal dengan majelis tafsir Al-Qur'an. Paham ya? Karena apa? Karena mereka menafsirkan Al-Qur'an bukan dengan as-sunnah, bukan dengan penafsiran para ulama, tapi dengan apa? Dengan per individu, dengan akal mereka. Dalam Al-Qur'an enggak ada pengharaman tikus. Akhirnya apa? Cindil halal. Paham ya? Yang kita lihat bukan masalah, karena Al-Qur'an was sunnah itu saling apa? Melengkapi. Enggak cukup Al-Qur'an saja. Al-Qur'an harus ada as-sunnah. Antum salat, puasa, gerakan salat diambil dari mana? Diambil dari mana? Dari as-sunnah. Mahum insyaallah ya. Rincian zakat diambil dari mana? As-sunnah. Dalam Al-Qur'an enggak ada. Antum buka dari surat Al-Fatihah, paham ya? Sampai terakhir An-Nas pun enggak akan dapati rincian zakat itu. Enggak akan dapati gerakan salat. Didapatkan di mana? As-sunnah. Jadi kalau Al-Qur'an saja enggak cukup. Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Jadi jangan sampai kita tertipu dengan apa? JIS tadi, Jamaah Ingkar Sunnah. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena terkadang menafsirkan seperti itu tadi. Akhirnya kan orang, cindil itu halal. Walaupun enggak ada yang makan tapi halal. Kita katakan mau makan ataukah tidak makan, ada yang makan ataukah enggak, haram. Apa maksudnya ya? Masuk dalam apa? Induknya tadi itu. Naam, faisiqah fa'run, tikus. Naam barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah.
Ai minal halal, at-thayyib huwal halal. Ini penting banget ini ya. Yang dimaksud dengan thayyib itu apa sih? Sesuatu yang baik, yang bagus itu apa? Halal. Jadi bukan yang riba, hati-hati. Ribawiyah itu sangat kita berhati-hati sekali. Karena ribawiyah itu walaupun 0,01%, Allah musta'an, itu tetap riba. Paham ya? Mending enggak usah tulis tanpa bunga 100%. Sudah selesai. Nah, minjam 5 juta, ngembalikan 5 juta juga. Nah, datang tempo untuk membayarnya kok belum sempat dibayar, ditunda enggak masalah, tapi enggak dinaikkan juga. Itu bagus sekali, pinjam-minjam yang syar'i. Paham ya? Nah, tapi kalau minjam 5 juta ngembalikannya 5 juta 100 rupiah, 100-nya sudah riba ini. Hati-hati itu. Paham ya? Nah, itu pun kalau tepat pada temponya, ya kan? Kalau enggak tepat pada temponya ditunda, tapi naik lagi nanti. Paham ya? Oleh karena itu jangan tertipu dengan bank syariah. Nah, BS, bank syariah, jangan tertipu. Kalau benar-benar syariah antum nyoba saja, ngetes. Assalamualaikum, misalkan. Pak, kami mau pinjam 1 juta. Mungkin 1 pekan ini saja. Nanti kembalikan 1 juta boleh enggak? Kalau dia bilang boleh, tafadhol. Ini pinjam-pinjam syar'i, benar-benar syariat. Tapi kalau sudah bilang, kalau membalikan 1 pekan ya 1 juta 100 rupiah. Nah, 100 rupiahnya ini. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan penamaan, tapi al-ibrah bil haqa'iq. Apa tadi? Al-ibrah bil haqa'iq. Yang jadikan patokan itu hakikatnya itu ada ribanya atau tidak itu loh. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau kita semuanya misalkan ahlus sunnah faham masalah pinjam-minjam, tafadhal silakan. Minjam 5 juta kembalikan 5 juta. Belum mampu bayar waktu tempo pembayarannya ditunda tapi tetap 5 juta. Itu yang syar'i seperti itu. Paham insyaallah? Naam. Enggak ada uang denda, uang ini, uang itu. Kita lanjutkan barakallahu fikum, wal khabithu wal haram. Sesuatu yang jelek itu maksudnya sesuatu yang haram. Jadi walaupun sebesar apapun harta yang didapatkan, kalau itu adalah haram, itu khabith namanya. Itu namanya apa? Jelek. Jelek secara zatnya ada, jelek secara penghasilannya. Jelek secara zatnya seperti daging babi. Paham ya? Seperti darah. Nah, barakallahu fikum, seperti bangkai. Apa maksudnya ya? Nah, itu jelek secara zatnya enggak boleh dimakan. Paham ya? Ada yang jelek secara penghasilannya. Mungkin penghasilan dari ribawiyah atau penghasilan dari kemarin? Suap, menyuap, sogok menyogok. Paham ya? Itu semuanya adalah haram. Atau yang dihasilkan dari qimar. Qimar itu perjudian. Jadi hati-hati yang penggemar pemain sepak bola, yang berlalu, berikutnya enggak perlu ngikutin lagi. Wah, ini sepak bolanya yang menang mana ini kira-kira. Nah, taruhan judi. Sekarang modelnya seperti itu. Sekarang sepak bola itu sendiri pertandingan itu jadikan ladang judi sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau contoh yang lain, yang antum lihat di pinggir jalan itu apa itu? Merpati. Itu jadi itu judi enggak? Dijadikan itu judi juga, perlombaan tapi ada unsur judi si taruhan. Paham ya? Nah, kemudian yang lainnya apa? Ngadu apa? Ayam jago. Itu di pelosok-pelosok banyak sekali. Kalau di sekitar pondok yang antum melihat di sini ya, di luar sana banyak sekali orang-orang yang barakallahu fikum mengadu ayam jantan tadi itu. Padahal larangannya ada enggak? Larangannya ada. Mencaci maki ayam jantan aja dilarang, apalagi antum? Apalagi ngapain? Allah musta'an. Apalagi mengadu. Paham ya? Jadi mencaci maki aja dilarang, apalagi mengadu. Rasulullah mengatakan la tasubuddik fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan mencaci maki ayam jago. Karena ayam jantan itu membangunkan kalian untuk salat. Mencaci maki aja dilarang, apalagi mengadu gitu loh. Nah, sekarang kalau misalkan antum barakallahu fikum lewat di jalan lihat ada ayam lagi bertarung. Antum enggak ngadu, cuma lihat bertarung. Antum bisa tonton. Benar. Insyaallah. Paham ya? Pisah ya, karena posisinya kalau memungkinkan untuk pisah. Paham ya? Jangan malah nonton, itu yang paling minimnya itu. Tapi kalau antum nonton sudah keliru sudah. Tonton mana yang menang ini. Hati-hati barakallahu fikum, hati-hati karena barakallahu fikum hasil yang dihasilkan dari perjudian atau dari ribawiyah atau dari suap menyuap tadi adalah hasil yang khabith. Naam. Wallahu amara bil akli minat thayyibat, dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk makan dari makanan-makanan yang baik, yang bagus, ay minal mubahat, makanan-makanan yang diperbolehkan, buah-buahan. Nah, buah apa? Buah apa yang halal? Banyak enggak? Banyak. Buah pisang, jambu, mangga, anggur, apalagi? Banyak sekali, semangka. Intinya buah-buahan yang halal. Naam.
Wa naha 'anil akli minal haram wal khaba'is, dan melarang dari memakan sesuatu yang haram dan sesuatu yang jelek. Ingat-ingat, jelek ini maksudnya adalah haram. Tsumma dzakara ma yatarattabu 'ala aklil halal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang ditimbulkan daripada makan sesuatu yang halal. Qala wa'malu shalihan. Paham ya? Nah, setelah makan yang halal, wa'malu shalihan. Paham ya? Karena kalau orang itu makan makanan yang halal, insyaallah akan mendorong dia untuk beramalan saleh. Tapi kalau makanan-makanan yang haram, senengnya makannya apa? Sengsu. Sengsu itu tongseng asu istilahnya. Paham ya? Disebutkan di pinggir jalan itu ya, ini ngasih tahu aja. Apaan ya? Di pinggir jalan sana itu kalau antum lihat, itu harus hati-hati. Nah, barakallahu fikum, rica-rica B1, B2. Nah, B1 itu daging anjing, B2 itu babi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu macam-macam. Sate jamu. Jamu itu istilah untuk apa? Anjing. Hati-hati itu. Nah, jangan malah, wah ini penasaran ini. Hati-hati. Karena ini sekedar mengingatkan bahwasanya apa? Sesuatu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ini keterkaitannya wa'mal shalihan dan beramalah amalan saleh. Ini apa? Karena orang yang makan makanan yang halal itu akan membantu dia beramal saleh. Coba kalau ada orang minum khamr, mabuk gitu, suruh sholat bagaimana coba bayangkan? Sholatnya mungkin sholat subuh 3 rakaat. Paham ya? Jadi kalau minum minuman yang haram, makan makanan yang haram, itu enggak akan menolong untuk berbuat amalan saleh. Justru akan menjauh dari amalan saleh. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat, fa'aklul halali yu'inu 'alal 'amali saleh. Masyaallah, disebutkan di sini. Maka makan sesuatu yang halal itu akan menolong, membantu untuk beramalan saleh. Kalau makanannya halal, insyaallah dia akan terdorong untuk beramalan saleh. Tapi kalau makanannya haram, minuman memabukkan, enggak akan mungkin. Paham ya? Karena apa? Karena akan mengarah pada perkara-perkara yang haram. Wa yaj'alul 'amala salih mutaqabbalan, dan akhirnya menjadikan amalan saleh tersebut diterima. Wa amma aklul haram fa innahu yusabbitu wa yukassilu 'anil 'amali salih wa yukhadzilul insan. Dan adapun makanan-makanan yang haram, maka sesungguhnya makanan tersebut memperlambat, membikin orang itu malas untuk beramal-amalan saleh, dan membikin manusia itu apa? Rendah dan hina. Menjadikan manusia itu rendah dan hina. Oleh karena itu, kita semuanya sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengoreksi apakah makanan kita itu halal, minuman kita itu halal, pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang halal, karena itu sebab dikabulkannya doa. Coba bayangkan hadis yang sudah kita lewati. Hadisnya siapa? Abi Hurairah ya. Namruhu Muslim yang kita lewati. Nah, barakallahu fikum, disebutkan bahwasanya apa? Sudah mengangkat tangannya, bayangkan itu. Mengangkat tangannya ke arah langit, berdoa ya Rabb ya Rabb, wahai Rabbku wahai Rabbku. Dia berdoa. Ini sudah sebab dikabulkan doa. Tapi kenapa enggak dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dari makanan yang haram. Paham itu ya? Itu sebab tidak dikabulkannya doa. Oleh karena itu perlu berhati-hati dalam berdoa, jangan sampai sembarangan. Karena kalau hukum asalnya apa? Al-aslu fid du'a raf'ul yadain. Hukum asal dalam berdoa itu apa? Mengangkat kedua tangan, kecuali di tempat-tempat yang dikecualikan. Seperti doa ketika sujud, atau enggak perlu sujud sambil gini. Paham ya? Atau ruku, berdoa boleh juga. Sujud perpanjang doa enggak masalah. Tapi di situ atau enggak boleh mengangkat tangan. Karena tempat itu memang enggak disyariatkan gitu ya untuk mengangkat tangan. Tapi hukum globalnya seperti atau misalkan menunggu antara adzan dan qomat, mengangkat tangan. Seperti ke malam terakhir antum habis salat salat tahajud, salat qiyamul lail, ditutup dengan witir misalkan, berdoa mengangkat tangan. Hari Jumat misalkan habis asar sampai sebelum terbenam matahari, antum duduk atau berdiri atau menyempatkan berdoa mengangkat tangan. Itu hukum asalnya. Al-asl fid du'a raf'ul yadain. Hukum asal dalam berdoa itu mengangkat tangan, itu kaidahnya ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azdani wa jazakumullahu jami'an. Walidzalika tajidul ladzina ya'kuluna al-haram wa yaktasibuna al-haram min ab'adin nas 'anil ta'ati wa 'anil ibadat. Sahih. Oleh karena itu, engkau akan menjumpai orang-orang yang suka makan makanan haram, bekerja mencari penghasilan yang haram. Itu termasuk orang yang paling jauh, manusia yang paling jauh dari ketaatan dan ibadah. Coba orang yang judi, main kartu itu, itu main kartu, gara-gara main kartu itu sholatnya jamak takdim. Paham ya? Mulai main kartunya maghrib, wah maghrib dia masih sholat, dia sholat maghrib jamak sekalian dengan isya'nya. Karena nanti belum tentu sempat apa?
Salat Isya jamaah takdim sudah. Maghrib, qomat, salat Isya, main kartu setelahnya. Itu nanti pun saya malam sudah enggak qiyamul lail, enggak salat malam, datang waktu subuh. Waktu subuh itu paling terakhir untuk mereka biasanya. Setelah salat subuh, sebagian mereka udah ngantuk, enggak salat sudah sampai jam 10 pagi bangun. Bangun pun posisinya apa? Dia banyak hutang karena malamnya kalah. Paham ya? Jadi main kartu itu seperti itu, orang pemain kartu itu untuk perhatikan. Nah, yang kalah-kalah itu banyak hutang mesti. Nah, di mana saja kalau orang sudah kecanduan main kartu, berjudi, itu sebenarnya banyak hutang. Banyak hutang. Sampai motor jual, rumah pun dijual juga. Paham ya? Harga diri pun dijual. Demi apa? Melunasi hutang perjudian tadi, wal iyad billah. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, perjudian itu adalah haram yang mengantarkan kepada kerendahan. Naam. Allahumma musta'an. Kita lihat, wa aksanin nas 'anis salawat, dan manusia yang paling pemalas untuk salat ini orang yang suka makan makanan yang haram, mencari penghasilan yang haram. Allahumma musta'an. Li'annal harama saqula fi butunihim wa qulubihim fakassalahum 'anit ta'ah. Karena sesuatu yang haram itu berat di perut-perut mereka, di hati-hati mereka, akhirnya membuat mereka itu malas dari melakukan ketaatan. Hati-hati kalau makan yang halal, walaupun sedikit, ringan, enggak masalah, yang penting halal. Na'am barakallahu fikum. Bi khilafil ladzi yataghadza bil halal, berbeda dengan orang yang makanan pokoknya adalah makanan yang halal. Wa yataharral halal, dan berupaya untuk senantiasa halal yang dia makan. Fa inna dzalika yu'inuhu 'ala ta'atillah wa yulinu qalbahu wa yuraqqiquhu. Maka yang seperti itu bisa menolong orang tersebut untuk senantiasa mentaati Allah dan melunakkan hatinya serta melembutkan hatinya. Orang kalau suka makan makanan yang halal, insyaallah hatinya lembut. Tapi kalau yang dimakan tuh misalnya sate harimau misalkan, paham ya? Rica-rica singa misalkan. Makan yang haram misalkan. Kemudian apa? Gulai anjing misalkan. Kemudian sop babi. Nah, antum perhatikan baik-baik. Nah, biasanya tabiatnya itu tersalurkan. Maksudnya mempengaruhi tabiatnya. Karena tabiat yang haram itu akan berpengaruh kepada apa? Gerak-gerik orang yang suka makan haram itu nanti. Allahul musta'an. Ikhwani fi din, azdani wa azakumullah, kita ambil dikit lagi. Qaulu ta'ala inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku adalah zat yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Semua yang kita kerjakan Allah Ta'ala mengetahuinya. Baik kita tampakkan maupun kita sembunyi-sembunyi, Allah Ta'ala mengetahuinya. Oleh karena itu jangan merasa, wah ini aman nih, enggak ada orang lagi nih. Paham ya? Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala melihat, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala melihat dan senantiasa mengawasi kita semuanya. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, kita harus senantiasa apa? Mengingat bahwasanya kita ini apa? Harus memiliki yang namanya muraqabah. Sifat muraqabah, sifat yang senantiasa diawasi. Siapa yang mengawasi? Allah Subhanahu wa taala, bukan ustadznya. Paham ya? Yang ngawasi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini melanggar peraturan nih. Wah, enggak ada ustadznya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala full, tanpa terputus 24 jam lebih. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala mengawasi terus-menerus, mengawasi hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku adalah zat yang mengetahui semua apa yang kalian kerjakan. Wa fi hadza tahdhirun lil insan an yukhilla bi 'amalihi. Di dalam ayat ini ada peringatan terhadap manusia yang suka meninggalkan amalannya atau suka barakallahu fikum membikin renggang amalannya. Jadi kadang beramal, kadang tidak, meninggalkan amalannya. Au yatadahhara bil amal wal ikhlas, atau orang yang menampakkan amalan dan keikhlasan wa batinuhu bi khilafi dzalik. Padahal batinnya itu enggak seperti itu. Kalau di hadapan manusia masyaallah senyum-senyum dia, seakan-akan ikhlas, seakan-akan amalan-amalan yang baik yang ditampakkan, tapi batinnya itu enggak itu loh. Nah, ini hati-hati. Ini termasuk sifat apa? Orang-orang munafikin, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Oleh karena itu, lebih baik kita menampakkan aslinya yang sesuai dengan kadarnya. Paham ya? Daripada kita seakan-akan bergaya sok misalkan. Seakan-akan bergaya dia yang paling berilmu, paling alimnya sendiri, yang lainnya kosong, yang lainnya rendah, yang lainnya enggak punya ilmu, itu jangan. Paham ya? Kenapa? Ada ancamannya. Ada ancaman dalam Al-Qur'anul Karim mengenai orang yang dia tuh senang dipuji orang lain dengan sesuatu yang dia tidak milikinya. Masuk dalam kategori apa? Atasyabbu' bima lam yu'ta. Dia merasa berkenyang-kenyang dengan sesuatu yang dia tidak milikinya.
Dia kalau di depan internet, masya Allah, seakan-akan Syekhul Islam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau internetnya mati, wah bingung. Afwan insyaallah besok ya. Nah, kenapa? Internetnya mati. Ilmu itu enggak ada, tidak bersumber pada internet tersebut. Internet, HP, kuota, pulsa atau semisal itu hanya sarana. Sarana aja barakallahu fikum. Tapi ilmu pada hafalan Al-Qur'an was sunnah. Ingat-ingat itu ya. Karena banyak orang-orang yang dia berbangga seakan-akan dia sudah top nomor 1 misalkan. Padahal dia enggak punya apa-apa. Dia berbangga-bangga dengan apa? Mengandalkan apa? Internet tadi itu. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, akhirnya apa? Ketika internet mati bingung dia. Wah, belum murojaah ini. Nah, kenapa? Kuotanya habis ya. Hari ini lagi rusak jaringan Telkomsel. Allah musta'an. Hati-hati seperti itu ya, hati-hati. Karena apa? Karena ilmu itu bukan semata-mata yang ada di Google atau ada di internet, tapi apa? Dihafal. Qala Allah, qala Rasul. Paham ya? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, apa ayatnya? Naam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wala tahsabannal ladzina yafrahuna bima" La tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Apa artinya? Artinya adalah na barakallahu fikum, jangan sampai orang-orang yang apa? Yang dia menyangka bangga dengan apa yang mereka datangkan dan mereka senang kalau seandainya dipuji dengan apa yang mereka kerjakan. Padahal apa? Padahal dia enggak ngerjakan apa-apa itu loh. Cuman dia itu menampakkan seakan-akan kerjaan dia, seakan-akan artikel dia, seakan-akan ilmunya murni milik dia. Paham ya? Padahal kalau ditelusuri dia enggak punya apa-apa, cuman dia bangga dipuji orang lain. Masya Allah si fulan, Ustaz Alan, ini hati-hati ini. Nah, barakallahu fikum. Apa berikutnya? Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab lahum adzabun alim. Allah Taala mengatakan, maka nah barakallahu fikum hendaknya apa? Berhati-hati. Berhati-hati. Nah, dia akan mendapatkan apa? Nah, akan mendapatkan kabar gembira berupa azab. Kabar gembiranya azab. Walahum adzabun alim, walahum adzabun alim, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Allah musta'an. Jadi, nah barakallahu fikum, semuanya semampunya, berdakwah semampunya sesuai dengan ilmu yang dia sampaikan. Qala Allah, qala Rasul, enggak perlu membebankan dirinya barakallahu fikum. Nah, ini sekedar apa? Sekedar cuplikan dan nasihat bahwasanya jangan sampai kita menampakkan secara zahirnya namun batinnya tidak ada. Tapi upayakan zahir dan batinnya sama. Zahir dan batinnya sama, semampunya, enggak perlu dibebankan barakallahu fikum. Naam. Fa innallaha ta'ala alim. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui bima huwa alaih, dengan apa yang dia lakukan. La yurawwaju alaihi al-bahraju wal kadhib. Nah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu kedustaan atau yang semisalnya. Wala yantani alaihi dzahir ma khubthi al-batin, dan tidak pula tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum dan tidak apa tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia menampakkan zahirnya bersamaan apa? Bersamaan batinnya itu jelek. Zahirnya nampaknya baik, cuman batinnya jelek, itu Allah taala enggak akan tersembunyi. Allah taala akan mengetahuinya. Innama hadza fi haqqin nas alladzina la ya'lamuna illa adh-dhahir. Ini semuanya berkaitan masalah hak yang ada pada manusia yang mereka tidak mengetahui kecuali zahirnya. Kita memang dituntut untuk menghukumi secara zahir saja, batinnya enggak ada yang tahu. Ammal batinu fala ya'lamu illa Allah Subhanahu wa taala. Adapun batinnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.